નર્મદે હર. આજે આપણે નર્મદાજીની ઉત્તરવાહિની પરિક્રમા વિશે વાત કરીશું, જે ચૈત્ર મહિનામાં કરવા આવતી હોય છે. સૌપ્રથમ આપણે જાણીશું કે ઉત્તરવાહિની પરિક્રમાનું મહત્વ શું છે. પતિત પાવની दुखतारिणी माँ नर्मदा जिस स्थान पर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है उस क्षेत्र को उत्तरवाहिनी परिक्रमा क्षेत्र कहा जाता है। उसका महत्व क्या है? स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण और भूगोल संहिता में वर्णित रेवाखंड के श्लोक में वर्णन आता है कि मार्कंडेय मुनि जी ने युधिष्ठिर सहित पांडवों और कुछ देवताओं को उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई नर्मदा जी के स्थानों का महत्व कहा है। चैत्र मास में उत्तरवाहिनी मां नर्मदा की परिक्रमा करने से संपूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और ये कहाँ कहाँ उत्तर दिशा में नर्मदा जी का प्रवाह है? तो नर्मदा में अमरकंटक उद्गम स्थल से सागर संगम तक अनेक स्थलों पर उत्तर दिशा होकर प्रवाहित होती है, किंतु जिन स्थान पर विशेष यज्ञ, अनुष्ठान या तप किया गया हो ऐसे स्थान पर मैया उत्तरवाहिनी प्रवाहित हुई। जहां नर्मदा ने 2 कोस से ज्यादा उत्तरवाहिनी हो उस क्षेत्र का विशेष महत्व माना गया है। इसे 3 स्थान है: महिष्पति नगर जहां व्यास नारायण मंदिर एवं मां सरस्वती का प्रसवन तीर्थ से झागी स्थान तक कुल 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में मैया बहती, उसके तुरंत प्रवाह की दिशा बदल देती, किंतु ये स्थान प्रचलित नहीं। धाराजी ओमकारेश्वर का डूब क्षेत्र, यह स्थान राजा बलि की तपस्या से बना था, जो अब जलमग्न हो चुका है। तीसरा, रामपुरा से तिलकवाड़ा क्षेत्र गुजरात, जहां पर 9 किमी मैया उत्तर दिशा में बहती है। इस परिक्रमा के आसपास के पौराणिक तीर्थ मिलाकर कुल 21 किमी है। चैत्र महीने में हर साल लाखों श्रद्धालु रामपुरा तिलकवाड़ा यानी उत्तरवाहिनी परिक्रमा करते हैं। हमने भी ये परिक्रमा की हमारे परिवार के साथ में, तो हम आगे उसकी बात करेंगे। परिक्रमा रूट देखेंगे तो यहाँ से एक बाजू तिलकवाड़ा है क्षेत्र है, दूसरी ओर रामपुरा है। तिलकवाड़ा के लिए आपको गुजरात से वडोदरा, सूरत, अंकलेश्वर, भरूच से आपको बसेस मिल जाएगी। प्राइवेट व्हीकल भी बहुत सारे चलते रहते हैं तिलकवाड़ा जाने के लिए। यहाँ पे आश्रम है जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था, आप गाड़ी रख के वहां से पद यात्रा चालू कर सकते हैं। रामपुरा विलेज के लिए आपको व्हीकल्स मिलेंगे, प्राइवेट व्हीकल आपको मिल सकते हैं। आपको रामपुरा जाने के लिए वडोदरा से राजपीपला होकर आप रामपुरा विलेज जा सकते हो। वहां पे भी पार्किंग की उत्तम व्यवस्था है और आप वहां पे अपने व्हीकल्स रख के नर्मदा जी की परिक्रमा का प्रारंभ कर सकते हैं। यही रूट इसमें दिखाया गया है। ये नर्मदा जी की प्रवाह है। ये साइड में रामपुरा घाट है, जहाँ से आप परिक्रमा शुरू करें उत्तर की दिशा में। अलग अलग मंदिर के दर्शन करते करते आप नदी में से क्रॉस करके तिलकवाड़ा वासुदेव कुटीर पहुंचे। वहां से आप वापिस शुरू करके उत्तर दिशा में चलते हुए यहाँ से कीड़ी मकोड़ी घाट पहुंच के नदी क्रॉस करके रामपुरा होके परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं। ये रामपुरा मंदिर है जहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। विश्रामो है जहाँ पे लोग आराम करते हैं। खाने की व्यवस्था है, पूरा दिन भर ये चलता रहता है। दशावतार रणछोड़ राय जी के टेम्पल है रामपुरा में, जहाँ से आप दर्शन करके भगवान से मनोकामना करें कि आपकी परिक्रमा अच्छे से परिपूर्ण हो और आप परिक्रमा का शुरुआत करें। मंदिर सुबह 6 बजे से रात को 7 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद में आपको बाहर से दर्शन कर सकते हैं। वहां से चलते पहले ही हरसिद्धि माता जी का मंदिर आता है रामपुरा में ही, मंदिर के बगल में ही है। वहां पे दर्शन करिए, माता जी की कृपा प्राप्त हो और आप आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे पहला ही है जो लोकेश्वर महादेव, कमंडलेश्वर महादेव, धनेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसका वर्णन यह है कि प्रथम कुबेर धनेश्वर मंदिर नर्मदा किनारे आवेल होय। नर्मदा किनारे जेटला पण देवी देवताओ, ऋषिओ, यक्ष, किन्नरो, गंधर्वो, राक्षसोनी तपोभूमि છે। નર્મદાના સંગમથી પથ્થરો પણ વિશ્વપૂજિત શિવ સ્વરૂપ બને છે। નર્મદાના જેટલા કંકર એટલા શંકર એવી લોકવાયકા છે। શ્રી લકુશ્વર મહાદેવ અને શ્રી કમંડલેશ્વર મહાદેવ સામ સામે વિરાજમાન છે। તો આગળના ભાગે શ્રી જટેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આવેલ છે। આ મંદિર અતિ પ્રાચીન, આદિ અનાદિ ત્રેતાયુગનો ઇતિહાસ ધરાવે છે। શ્રી લુકેશ્વર મહાદેવની કથા ત્રેતાયુગની સાથે સંકળાયેલ છે। ભસ્માસુર નામના રાક્ષસે ભગવાન શિવની તપસ્યા કરી
ત્યારે ભગવાને પ્રસન્ન થઈને ભસ્માસુરને વરદાન આપ્યું ને ભસ્માસુરે વરદાન માંગ્યું કે હું જેના મસ્તક પર હાથ મૂકું તે ભસ્મ થઈ જાય. ત્યારે ભગવાન ભોળાનાથે ભોળપણમાં એ વરદાન આપી દીધું. ત્યારે ભસ્માસુરે સૌથી પ્રથમ ભગવાનના શિવના મસ્તક પર હાથ મૂકવાની કોશિશ કરી. ત્યારે ભગવાન શિવ તેનાથી મુક્ત થવા માટે ભાગીને અહીં આવીને સંતાઈ ગયા. તેથી એમનું નામ લુકેશ્વર મહાદેવ પડ્યું. અહીં ભગવાન શિવની જટા વિખરાઈ જતા માં પાર્વતીજી મહાદેવની જટા બાંધતા સમયે ભગવાન મહાદેવના કપાળ ઉપરથી પરસો જમીન ઉપર પડતા શ્રી લુકેશ્વર અને જટલેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના માં પાર્વતીએ કરેલ છે. તેનો ઉલ્લેખ નર્મદા પુરાણ તેમજ શિવ પુરાણમાં છે. અહીં ભગવાન વિષ્ણુએ મોહિની રૂપ ધારણ કરીને ભસ્માસુરને મોક્ષ આપ્યો હતો. એકવાર ધનના દાતા કુબેર ભગવાનને એવી ઈચ્છા હતી કે નર્મદાના તટ પર ભજન અને તપસ્યા કરવું. આ હેતુથી અહીં લુકેશ્વર ધામ પધાર્યા હતા. અહીંયા ભગવાન કુબેરે ખૂબ જ તપ કર્યું અને ભગવાન શિવની સ્થાપના કરી, જેથી તેમનું નામ ધનેશ્વર મહાદેવ પડ્યું. વિશેષમાં ધનેશ્વર મહાદેવનું સ્થાન નર્મદા કિનારાના 5 કુબેરના સ્થળોમાં પ્રથમ કુબેર સ્થાન મનાય છે. વળી આ ધનેશ્વર મહાદેવમાં નર્મદાના ઉત્તરવાહિની પ્રવાહમાં વિરાજમાન છે. નર્મદા પુરાણ અને શિવ પુરાણ અલોક છે કે જ્યાં નર્મદા ઉત્તરવાહિની હોય એ સ્થાન કાશી સમાન માનવામાં આવે છે. તો સૌપ્રથમ જ્યારે આપણે પરિક્રમાની શરૂઆત કરીએ તો જેટલા પણ મહાદેવના મંદિરો, જેટલા પણ મંદિરો છે બધાના દર્શન કરીએ અને લાભ પ્રાપ્ત કરીએ. આવો જ ઇતિહાસ શિવ મહાપુરાણમાં નર્મદા પુરાણ અનુસાર ધનેશ્વર મહાદેવની હિસ્ટ્રી આપેલી છે. આ બહારથી દર્શન છે લુકેશ્વર મહાદેવ અને ધનેશ્વર મહાદેવના મંદિરની અને જટેશ્વર મહાદેવના. ધનેશ્વર મહાદેવનો ઇતિહાસ છે. લોકપાલેશ કુબેરે સ્થાપન કરેલ ધનેશ્વર તીર્થ નર્મદાના કિનારે છે. આના દર્શનથી સર્વ તીર્થોની ફળ પ્રાપ્તિ થાય છે. ચૈત્રી શુક્લ ત્રયોદશીના દિવસે જીતેન્દ્રિય રહી પરમ ભક્તિથી ઉપવાસ કરી તીર્થમાં ભજન કીર્તન જાગરણ કરવું, પંચામૃતથી સ્નાન કરવું, ઘીનો દીવો કરવો, ગીત વાદ્યો કરવા, વેદોક્ત પૂજા કરવી, બ્રાહ્મણોને જમાડવા, ગાયનું દાન કરવું. અહીં દાન પૂજા કરવાથી દર્દીઓને દાન, કુલીનપણું, દુઃખોનો નાશ અને સર્વ પાપોનો નાશ થાય છે. જગનેશ્વર કુબેર નર્મદાના ધારામાં શંકરગુપ્ત રહેલા છે. તે સાંભળી અત્રે આવેલ પાર્વતી સહિત શંકરના દર્શન કર્યા, તેમને પ્રણામ કર્યા. તે જ સ્થળે પોતાના નામથી યક્ષરાજ કુબેરે ગ્રહો, બાળગ્રહો, માતૃકા સહિત કુંકેશ્વરથી ઉત્તર દિશામાં ધનેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના કરી. શિવ પૂજા કર્યા પછી દેવગણો સાથે પોતે પણ ત્યાં રહ્યા. ધનેશ્વર તીર્થમાં જે વિદ્યાદાન કરે છે તે સર્વ દુઃખથી રહિત સૂર્યલોકમાં જાય છે. ધનેશ્વર મંદિરની દક્ષિણ બાજુએ પ્રભાવિક નાગ દેવતાનું મંદિર છે. ઉત્તર બલિયાદેવનું સ્થાન છે. આ તીર્થમાં મનોવાંછિત બાધાઓ ફલીભૂત થાય છે. અનેક ધાર્મિક લોકો દર્શન કરવા આવે છે. આપણે દર્શન કરીશું આ માધ્યમથી. ધનેશ્વર મહાદેવની જય. ધનેશ્વર મહાદેવના દર્શન છે. આપ સર્વને વિનંતી છે જ્યારે પણ પરિક્રમા રૂટ પર નીકળો મહાદેવના દર્શન કરો અને ધન્યતા પ્રાપ્ત કરો. એ જ રીતે લુકેશ્વર તીર્થનું મહાત્મ્ય સમજીએ. લુકેશ્વર તીર્થમાં શિવ પણ ગુપ્ત રીતે રહીને નિર્ભય થયા. તે તીર્થમાં સ્નાન કરવાથી દેહમાં છુપાઈ રહેલા પાપોનો નાશ થાય છે. લુકેશ્વરમાં જે ભક્તિથી 3 કુબા પાણી પીએ તેના સહસ્ત્ર પાપોનો નાશ થાય છે. 8મ અને 14 બીજો પક્ષની તિથિએ ઉપવાસ કરી જે ભાવપૂર્વક પિતૃઓનું વ્રત કરે છે, તિલોદક આપી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે બ્રહ્મભોજન કરાવે છે, તેને પોતાના પિતામાં વગેરે મૃત્યુઓનો ઉદ્ધાર કર્યો ગણાય છે. આ તીર્થમાં દાન કરવાથી, કુરુક્ષેત્રમાં દાન કરવાથી જે ફળ મળે છે તે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન શંકરે પોતે કહ્યું છે, હે રાજન, લુકેશ્વરમાં સ્પર્શ લિંગ છે. અહીં ભગવાન શંકર પોતે જ રહ્યા છે. તેથી સ્પર્શ માત્ર કરવાથી મનુષ્યનો કૈલાસવાસ થાય છે. આ કારણે રક્ષસો લોકપાલો છે. 4 ભુજાવાળી દુર્ગાદેવી પણ રક્ષણ કરનારી છે. સ્વામી કુબેર પણ રક્ષા કરે છે. ગ્રહ, વ્યાપાર, પુત્ર, ક્ષેત્રધન, સ્વામી તથા સંબંધરૂપી વિઘ્નો પણ દૂર થાય છે. આ લુકેશ્વર તીર્થનો હજુ પણ દેવોએ ત્યાગ કર્યો નથી. તો આવો આપણે લુકેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરીએ. લુકેશ્વર મહાદેવની જય. આ મંદિર અને ધનેશ્વર મહાદેવ એકબીજાની સન્મુખ બિરાજમાન છે. નર્મદા પરિક્રમા ચાલુ કરતા રામપુરા સાઈડથી પ્રથમ જ મંદિર આવે છે. એની જ બાજુમાં જટેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે. શ્રી જટેશ્વર મહાદેવનું શિવલિંગ શ્રી પાર્વતીએ સ્થાપ્યું છે. કાળપુષ્પાસુર જ્યારે શિવ પાછળ પડ્યો તે વેળાએ શિવ દોડતા ફરતા હતા. ત્યારે તેમનું કમંડળ પડી ગયું અને જટા પણ શિથિલ થઈ. ત્યારે તે સ્થળે શ્રમિત શિવનો પાર્વતીએ પોતાને હાથે પશુનો ઉછીર નાખ્યો અને જટા પણ બાંધી આપી. ત્યાં શિવે પોતાના સર્વગણોની સાથે થોડીવાર વિસામો લીધો. જેથી પાર્વતીએ જટેશ્વર નામનું શિવલિંગ સ્થાપિત કર્યું અને પાસે જ કમળેશ્વરનું પણ સ્થાપના કરી. જટેશ્વરની પૂજા કરવાથી માણસોના દુઃખની શાંતિ થાય છે. શરદ અને ગ્રીષ્મ ઋતુમાં જે માણસ ગલટીનું અથવા કળશનું દાન કરે છે તેને ઘણું સુવર્ણ દાન કરવાનું ફળ મળે છે. આવો આપણે જટેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરીએ. જટેશ્વર મહાદેવ છે આ. જટેશ્વર મહાદેવની જય.
હનુમાનજી મંદિર છે જે રામેશ્વર ટેમ્પલ આગળ જતા વચ્ચે આવે છે રામેશ્વર મહાદેવનું મંદિર, એ જ જટેશ્વર મહાદેવની બાજુમાં જ છે. એમાં જ રામેશ્વર મંદિરની અંદર નર્મદા માતાજીનું મંદિર છે જે મૃત્યુ સ્વરૂપે નર્મદાજી છે. રામેશ્વરજી રામ લક્ષ્મણ જાનકી સાથે બિરાજમાન છે, એમના પણ આપણે દર્શન કરીએ. અને આજ આશ્રમમાં તમને ત્યાં સરસ રીતે ઉતારાની વ્યવસ્થા પણ છે, ભોજન પ્રસાદની પણ વ્યવસ્થા ચાલુ હોય છે. ત્યાં જ બાજુમાં નર્મદેશ્વર મહાદેવ છે, જે સરસ રીતે ખુલ્લામાં મહાદેવ બિરાજમાન છે. ત્યાં પણ આશ્રમ તરફથી બધા માટે ચા નાસ્તાની વ્યવસ્થા હોય છે, સુંદર વ્યવસ્થા છે, નાહવા ધોવાની પણ વ્યવસ્થા છે. અહીંયા પણ યાત્રુઓ આરામ કરી શકે છે. ત્યાંથી આગળ જતા વચ્ચે આવા સત્સંગીઓ સત્સંગ કરતા પણ નજરે પડતા હોય છે, જે દિવસ રાત ચાલુ હોય છે. વચ્ચે વચ્ચે વિસામાની વ્યવસ્થા પણ ગામ લોકો તરફથી પરિક્રમાવાસીઓ માટે કરવામાં આવતી હોય છે. ત્યાં જ તરત જ મંગલેશ્वर महादेव નું મંદિર છે, તેનો પણ મહિમા અનન્ય છે. भगवान शिव जी का जब अंधकार नाम के राक्षस के साथ युद्ध हुआ, तब युद्ध के समय भगवान शिव जी के शरीर से पसीने की बूंद धरती पर गिरी और धरती फट गई और मंगल का जन्म हुआ। मंगल का जन्म पवित्र उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के किनारे हुआ। मंगल को भगवान शिव का पुत्र और धरती पुत्र माना जाता है। मंगल ने अपनी कर्मभूमि यानी उत्तरवाहिनी नर्मदा के तट पर भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की और भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रसन्न हुए और मंगल को दर्शन दिया और वरदान स्वरूप मंगल को ग्रहों का सेनापति बना। इस पवित्र स्थान पर मंगल ने शिव की स्थापना की, उसे मंगलेश्वर महादेव तीर्थ के नाम से जाना गया था। मंगलेश्वर महादेव तीर्थ में कुंडली में होने वाले मंगल दोष निवारण हेतु विशिष्ट पूजा की जाती है। भगवान मंगलेश्वर महादेव को लाल पुष्प, लाल फल, गेहूं, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, गुड़, लाल गौ और रुद्राक्ष अर्पण किया जाता है। से पितृ एक ही पर्याप्त पुत्र रहते हैं, सुंदर पुत्र होते हैं, वंश में मंगल होता है। श्री मंगलेश्वर महादेव की कृपा से विवाह संबंधित समस्या का समाधान होता है। इस तीर्थ में धार्मिक कार्य जैसे अभिषेक, पूजा, परिक्रमा, कन्या पूजन, गौदान, गौ सेवा और दान करने का महत्व है। इस स्थान का वर्णन स्कंद पुराण के रेवाखंड, अग्नि पुराण और मदा पुराण में किया जा गया है। आइए मंगलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। मंगलेश्वर महादेव का दर्शन है, आप देखिए प्राचीन मूर्ति है, मंदिर के अंदर भी रखी गई है, यहाँ पे बाहर भी बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, इतने सालों पुराना ये मंदिर है। यहाँ पे कोई भी मंगल दोष का निवारण के लिए आपकी बाधा रखे, भगवान उसको पूर्ण करते हैं। कुंवारी का पूजन भी यहाँ पे किया जाता है, बहुत सारे श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा करते हैं और कुंवारी का पूजन भी यहाँ पे करते हैं, जिसका महत्व है। वहां से आगे बढ़ते हुए रामपुरा से मांगरोल के बीच में गांव वालों ने भी कैंप रखे गए हैं। आगे हनुमान जी का टेम्पल के वहां पे भी ये लोग सेवा देते हैं जो गांव वाले हैं। मारुति मंदिर है नियर मांगरोल में, हनुमान जी की विशिष्ट रूप से मूर्ति है, ये अर्धखंडित तो हनुमान जी की मूर्ति भी दिख रही है। हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे जो सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आगे गोपालेश्वर महादेव है, बहुत ही अच्छा स्वरूप है महादेव जी का लिंग में, और ये भी बहुत अच्छा आश्रम है, यहाँ पे भी रहने की ठहरने की व्यवस्था है। गोपालेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए यात्रालु आगे बढ़ेंगे तो सीताराम आश्रम आता है, जहाँ पे खोड़ियार माता जी का मंदिर है। हनुमान जी है, शुभकारी हनुमान जी विराजमान है सीताराम आश्रम में, और वहां पे विसामो है। सीताराम आश्रम ये रूट का रामपुरा से तिलकवाड़ा जाते समय रोड साइड पे आखिरी आश्रम है, आखिरी पड़ाव है। यहाँ से आपको नर्मदा जी के तट में जाना पड़ता है और उतरना पड़ता है। यात्रालु यहाँ पे आराम करते हैं, भोजन प्रसाद करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप बाहर निकलेंगे तो थोड़ी सीढ़ी उतर के नर्मदा जी के तट में चलना है। अगर आप सुबह बहुत जल्दी परिक्रमा चालू करेंगे तो आपको सूर्य उदय दिखेगा यहाँ से, क्योंकि बहुत ही रमणीय दृश्य होता है। जैसे लाइन है जो यात्रालु लाइन में खड़े रहते हैं, यहाँ से नर्मदा जी क्रॉस करने के लिए तंत्र द्वारा फुट ओवर ब्रिज बनाया जाता है, जो टेम्पररी बनाया गया है, जहाँ से यात्रालु एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं। ये उसके लिए लाइन में सब यात्रालु खड़े हैं और पुलिस तंत्र भी अच्छे से उसकी व्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। ये नाइट में भी ऐसा व्यू है, तो पूरी रात ये परिक्रमा चालू रहती है, तो श्रद्धालु चलते रहते हैं। ये जो दिख रहा है ये तिलकवाड़ा का ऊपर का मंदिर है, जो पहाड़ के ऊपर है। एक वृक्ष है जो साक्षी है परिक्रमा वासु का, सालों से ये वृक्ष पड़ा है और नर्मदा जी के प्रवाह को झेलता हुआ परिक्रमा वासियों को अपनी शक्ति प्रदान कर रहा है। ये ऊपर से व्यू है जो फुट ओवर ब्रिज है, यहाँ पे सीताराम आश्रम है और ये बाजू में
तिलकवाड़ा का साइड है। सेम ये नाइट व्यू है। तिलकवाड़ा में बहुत ही अच्छा विश्राम की व्यवस्था की गई है वासुदेव कुटीर पे, जहाँ पे श्रद्धालुओं को सोने के लिए गद्दे वगैरह भी मिलते हैं, नहाने धोने की व्यवस्था है और भोजन प्रसाद की व्यवस्था दिन भर चलती रहती है। आप यहाँ से भी बहुत सारे श्रद्धालु लोग परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। वही ऊपर मारुति टेम्पल है, रामेश्वर महादेव है, जो तिलकवाड़ा में ऊपर टेकरी पे स्थित है। अभी बहुत सारे श्रद्धालु लोग नर्मदा तट से ये मंदिर को बाईपास करके डायरेक्ट आगे निकल जाते, मणिनागेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। ये रास्ता गलत है। हमारे सबसे निवेदन है कि आप भले पहाड़ के 5-10 सीढ़ी है वो चढ़ के ये महादेव के दर्शन करें और तिलकवाड़ा क्षेत्र से ही बढ़ के आगे चले, वही ओरिजिनल रूट है और पूरा रूट का ही आप परिक्रमा करें। चंद्रेश्वर और नर्मदेश्वर महादेव तिलकवाड़ा में स्थित है। देखिए पास पास में आप देखिए 2 शिवलिंग है। बहुत ही अच्छा मंदिर है। तिलकवाड़ा गांव में स्थित है ये मंदिर। वहां से ये सब अलग अलग मंदिर के दर्शन है जो तिलकवाड़ा में स्थित है। जो 1719 में स्थापित किए गए नर्मदा जी का मंदिर है, जो बहुत ही सालों पुराना है। शिवाजी महाराज के गुरु ने ये मंदिर स्थापित किया गया था तिलकवाड़ा में, तब से ये मंदिर प्रचलित है। उधर ही तिलकेश्वर महादेव का मंदिर है। મહા નર્મદા નદીના ઊંચા કાંઠેથી દૂર દેખાતા તીર્થ તિલકેશ્વર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું। और तिलकेश्वर तीर्थ પહેલા પણ અલગ અલગ યુગમાં જુદા જુદા નામ ધરાવતા 7 યુગમાં પ્રાચીન તીર્થ છે। પ્રથમ પ્રિય વ્રતેશ્વર મહાદેવ, ચૈત્રેશ્વર મહાદેવ, અજેશ્વર, શાંતિકેશ્વર, સત્યકેશ્વર અને રાતધુમેશ્વર મહાદેવ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલું તીર્થ હતું। અંતે તે તિલકેશ્વર કહેવાયું। तिलकेश्वर महादेव नाम पर गामનું नाम तिलकवाड़ा पड़્યું, જે આ ગામનો ઇતિહાસ છે। तिलकवाड़ाમાં સપ્તમાતૃકા અને ગૌતમેશ્વર તીર્થ આવેલા છે। તે સમયે મનુપુત્ર તિલક ગૌતમ ઋષિના દર્શન કરવા આવ્યા હતા। એ વખતે तिलकेश्वर महादेवનું નામ સત્યકેશ્વર महादेव હતું। ગૌતમ ઋષિના દ્વારા આ તીર્થની મહિમા જાણી વંશ શોભાથી પ્રસન્ન થઈ તિલકે પણ તપશ્ચર્યા કરી મહાદેવને જલ ચડાવવાની પ્રેરણા આપી। તું મારા પર તલ ચડાવ। તિલકે શિવજીને તલ ચડાવ્યા અને મહાદેવ તેની પર પ્રસન્ન થયા અને વરદાન આપ્યું। તેથી 6 યુગથી પૂજાયમાન શિવલિંગ 7મા યુગમાં तिलकेश्वर કહેવાયું। જલ ચડાવવાનું મહાત્મ્ય હોય એવું ભારત વર્ષમાં એકમાત્ર તીર્થ એટલે तिलकेश्वर કહેવાયું। આ તીર્થનો ઉલ્લેખ સ્કંદ પુરાણ, વાયુ પુરાણ અને નર્મદા પુરાણમાં કરવામાં આવ્યા છે। 33 કરોડ દેવી દેવતા, ઋષિમુનિ, યક્ષ, કિન્નરો વગેરે પણ तिलकेश्वर મહાદેવના દર્શન મૈયા નર્મદાના દર્શન કરવાથી 7મા જન્મના પાપ કર્મ દૂર થાય છે। આ એક આખા ગુજરાતમાં ઉત્તરવાણી નર્મદા મૈયાના સામા કિનારે तिलकेश्वर મહાદેવ મંદિર આવેલું છે। ગરુડેશ્વર પુલથી નર્મદા મૈયા જે દક્ષિણમાંથી ઉત્તરમાં આવી ત્યારથી तिलकेश्वर મહાદેવના દર્શન કરવા આવ્યા, ત્યાંથી નર્મદા માતા પશ્ચિમ તરફ ગયા। આથી तिलकेश्वर મહાદેવના દર્શન કરવા જોઈએ, ત્યાર પછી ગૌતમેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરવા જોઈએ। આવો આપણે तिलकेश्वर મહાદેવના દર્શન કરીએ। આ तिलकेश्वर મહાદેવનું મંદિર છે જ્યાં તલ ચડાવવામાં આવે છે। ત્યાં જ હનુમાનજી નું બહુ સુંદર મંદિર છે। એ જ મંદિરની અંદર સામે નર્મદાજી મૂર્તિ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે। નર્મદા મંદિર છે। નર્મદા મૈયા બધાની મનોકામના પૂર્ણ કરે। એવી જ રીતે આગળ ચાલતા નર્મદાજીનું બીજું મંદિર આવે છે ગામમાં। આગળ ચાલતા પુલ ક્રોસ કરીને तिलकवाड़ाથી બહાર નીકળતા પુલ ક્રોસ કરીને આગળ જઈએ તો રમણેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે। बहुत सुंदर मंदिर છે। ત્યાં પણ ઉતારાની વ્યવસ્થા હોય છે અને દિવસ રાત ત્યાં યજ્ઞ ચાલતો હોય છે। ત્યાંથી આગળ જતા લોકો માટે નાગેશ્વર મંદિર પાસે રાતના આવી રીતે ગરબા પણ ચાલતા હોય છે। યાત્રુઓ પોતાનો થાક ઉતારતા હોય છે। આટલા સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે। ચા નાસ્તાની દિવસભર વ્યવસ્થા હોય છે અને લોકો અને ભોજનનો સંયમ મેળવે છે અને ત્યાંથી મણિનાગેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરે અને પોતાને મહાદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરતા કરતા એ જ મંદિરમાં હનુમાનજીની મૂર્તિ છે, કૃષ્ણ ભગવાન બાલ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે, ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ છે। આ બધાના આશીર્વાદ લઈ ભક્તો ત્યાં ભોજન પ્રસાદ કરે, આરામ કરે અને ફરી આગળ ચાલતા મહાદેવના દર્શન કરી અને ત્યાંથી આગળ તરફ પ્રયાણ કરે છે। આખા જ રસ્તામાં તંત્ર દ્વારા 24/7
ઇમરજન્સી ટ્રીટમેન્ટ સેન્ટર ખોલવામાં આવેલા હોય છે. તેમાં હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા લોકોને દુખાવાની દવાઓ માલિશ કરી આપવામાં આવતી હોય છે, તાવ કળતરની દવાઓ આપવામાં આવતી હોય છે, ORS નું પાણી આપવામાં આવતું હોય છે અને 24 કલાક ડોક્ટરોની ટીમ ખડે પગે હાજર હોય છે. એટલે બહુ જ સુંદર વ્યવસ્થા હોય છે લોકો માટે. એ રીતે ગૌશાળા રસ્તામાં જોવા મળે છે રામપુરા જતા તિલકવાડા સાઈડ થી, જ્યાં એક બાપુ છે જેટલા ગૌશાળા ચલાવે છે એના તરફથી આશ્રમ માટે ગાયોનું દૂધ અને માખણ બધું ઉપલબ્ધ થતું હોય છે. એ જ રીતે આવા આપણે દ્રશ્યો જોવા મળે, કેળના પાન કેળ હોય, અને એવી જ રીતે તંત્ર દ્વારા ગરમીમાં કઈ રીતે બચાવ કરી શકાય એના પણ પોસ્ટરો લગાડવામાં આવેલા છે. દરેકને વિનંતી કે ગરમીમાં ધ્યાન રાખે. ચાલતો ચૈત્ર મહિનો હોય અને ઉનાળાની સિઝન હોય, દિવસે જો આપણે પરિક્રમા કરવાની હોય તો વ્યવસ્થિત પાણી પીવો, કપડા સારા શરીરને ઢાંકી શકાય પહેરો, જેથી કરીને આપ સારી રીતે પરિક્રમા પરિપૂર્ણ કરી શકો. કપિલેશ્વર મહાદેવ જે તિલકવાડા સાઈડ થી આપણે ચાલતા હોઈએ તો જમીન પરનું છેલ્લું સ્થળ, છેલ્લો આશ્રમ કપિલેશ્વર મહાદેવ વાસણ ગામમાં આવેલું છે અને એન્ટ્રી છે. ત્યાં હનુમાનજી મંદિર પહેલા છે. હનુમાનજી આ રીતે બિરાજમાન છે. કપિલેશ્વર મહાદેવ પણ બિરાજમાન છે. ત્યાં પણ સરસ બહુ જ સુંદર વ્યવસ્થા હોય છે રહેવાની, જમવાની, ચા નાસ્તાની. ત્યાંથી બહાર નીકળવા માટે સીડી ઉતરી અને નર્મદાજીના તટમાં આવી રીતે ચાલતા જવાનું હોય છે. ફરી લોકો ત્યાંથી ચાલતા નીકળે છે, નર્મદાના તટમાં જ ચાલવાનું છે. અહીંયાથી અંદાજે કદાચ 2 થી 3 કિલોમીટર સુધી નર્મદાના તટમાં ચાલવાનું હોય છે. અહીંથી આપણને ફૂટબ્રિજના દર્શન થઈ શકે કપિલેશ્વર મહાદેવ સાઈડથી, જ્યાંથી આપણે સીતારામ આશ્રમથી તિલકવાડા જવા માટે આપણે ઉપરથી ઉતર્યા હોય નર્મદા નદીમાં, એ અહીંયાથી આપણે દ્રશ્યમાન થાય છે. એવી રીતે કીડી મકોડી ઘાટે જતા લોકોને આવી રીતે આવો કાચો રસ્તો હોય છે, પણ તંત્ર દ્વારા ઉત્તમ કામગીરી કરી અને સરસ રીતે માટી પાથરવામાં આવે છે, જેથી લોકોને ચાલવામાં તકલીફ ના પડે. આ રસ્તામાં લોકોને અલગ અલગ જગ્યાએ દર્શન માટે લોકો ઉભા રહેતા હોય છે, ફોટોગ્રાફી કરતા હોય છે. વચ્ચે સરસ નંદીનું એક સ્વરૂપ, ખૂબ જ મોટી નંદીની મૂર્તિ મૂકવામાં આવેલી છે. ત્યાં મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે અત્યારે મહાદેવનું. અને આ પણ દ્રશ્યો જોવા મળતા હોય છે. ઘણા બધા જે લોકો બોટ લઈને નિર્ભર કરતા હોય છે, ત્યાંની બોટ લંગારેલી હોય, સુંદર દ્રશ્યો જોવા મળે, લોકો આરામ કરતા હોય વચ્ચે થોડીક વાર. અને આવા જ અત્યંત દ્રશ્યો જોવા મળતા હોય છે નર્મદાજીના. એવી રીતે આખો ઘાટ છે, ત્યાંથી ચાલતા ચાલતા આપણે કીડી મકોડી ઘાટ બાજુ જઈએ ત્યારે વચ્ચે આટલું સુંદર નર્મદાજીનું સ્વરૂપ આપણને દર્શન થાય. અલગ અલગ લોકો આવી રીતે શાંતિથી ચાલતા હોય છે. સાથે લોકો માછલીઓને ભોજન પણ આપતા હોય છે. પોલીસ ફોર્સનો કેમ્પ છે કીડી મકોડી ઘાટ આગળ તંત્ર દ્વારા, જ્યાં સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આ વેઇટિંગ લોન્જ છે, જ્યાં બોટમાં જવાનું હોય એ ટિકિટ અહીંથી લેવાની હોય છે. આ વર્ષે 30 રૂપિયા એક વ્યક્તિ માટેનો ચાર્જ છે, જે આ બાજુ બારોબારથી તમારે ટિકિટ લઈને અંદર જવાનું છે. લાઈનમાં પોલીસ વાળાની ટીમ આખો દિવસ રાત ખડે પગે હોય છે, જે વ્યવસ્થિત રીતે લોકોને બોટમાં, આવી નાની નાની બોટમાં અલગ અલગ 8 જેટલા ઘાટ છે જ્યાંથી બેસાડી શકાય છે. આ બોટ છે જેમાં બેસી અને લાઈફ જેકેટ પહેરી અને કીડી મકોડી ઘાટથી રામપુરા બાજુ જવાનું હોય છે. અલગ અલગ બોટથી વ્યવસ્થા કરી લોકોને બેસાડવામાં આવે. ફરી રામપુરા બાજુ ઘાટ પર ઉતરીએ, ત્યાં સુંદર નર્મદાજીનું સ્નાન કરી અને પરિક્રમા પરિપૂર્ણ કરતા ઉપર આવી, ત્યાં 50-60 પગથિયા છે, ઉપર આવી દશાવતાર રણછોડરાયના દર્શન કરી અને નર્મદાજીની પરિક્રમા પરિપૂર્ણ કરી અને ફરી માતાજીને પ્રાર્થના કરી કે આપણને ફરીથી આ પરિક્રમાનો લાભ આપે, જેથી આપણા દુઃખ અને દર્દ દૂર થાય, સુખ પરિવારમાં સુખ શાંતિ થાય. નર્મદે હર બધાને માં નર્મદાજી કૃપા કરે અને તમે પણ આવી રીતે સુંદર રીતે પરિક્રમા કરી શકો. નર્મદે હર.